मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ जी, अज आप रिटायरमेंट वाला चैप्टर ही कंटिन्यू कर लगे हाँ। अज आप रिटायरमेंट के लॉन्ग न्यूमेरिकल कर लगे हाँ। जिमें कि तुहानूं पता ही है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो बैलेंस शीट। ठीक है, जिद्दां आप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप दे विच ये सारा बनाउंदे हुंदे सी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल ते बैलेंस शीट बनाउंदे सी, उदां ही तुसीं हुण रिटायरमेंट वाले चैप्टर च भी रीवैल्यूएशन, कैपिटल ते बैलेंस शीट बनाउणी है। ठीक है, तो हुण देखो किद्दां रीवैल्यूएशन उदा ही जिद्दां एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप दे विच सी, कैपिटल भी उदा ही आ। थोड़ा जिहा गुडविल नूं डिस्ट्रीब्यूट करन दा वे डिफरेंट आ, बाकी सारा उदा ही आ। हुण आपां एक इलास्ट्रेशन लैंदे आ। देखो अंजू, मंजू, संजू 3 पार्टनर ने, 3:1:1 की रेशो आ। क्लीयर। दैन आपां नूं लाइबिलिटीज़ एंड एसट्स गिवन दित्तियां होईयां। मंजू रिटायर। ठीक आ, की पार्टनर 3 ने, अंजू, मंजू एंड संजू। रेशो हैगी 3:1:1। रिटायर होया मंजू। ठीक है, मंजू रिटायर हो गया। दैन नेक्स्ट देखो मंजू रिटायर, बिल्डिंग एप्रीशिएट 10%। हुण तुहानूं पता है बिल्डिंग एप्रीशिएट हुई है, एप्रीशिएट मतलब इनक्रीज होगी, वध गई। बिल्डिंग तुहाडी कितनी है 5,40,000। 5,40,000 ते तुसीं की करना 10% लगा देना। क्लीयर। इनक्रीज हुण एसट्स किहड़ी साइड पैंदी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट दी बाय साइड। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट की इनक्रीज एसट्स किधर पैंदी है, बाय साइड। बाय बिल्डिंग 44,000। क्लीयर। कोई भी एसट्स इनक्रीज होंदी है वो किधर पैंदी है, बाय साइड। नैक्सट देखो क्रैडिटर विल नॉट बी क्लेम्ड। क्रैडिटर देखो हुण तुहाडी एसट्स तो इनक्रीज बाय साइड पैंदी है, लाइबिलिटी डिक्रीज किधर पैंदी है, बाय साइड। हुण तुहाडे जिहड़े क्रैडिटर सी क्लेम नहीं मतलब उन्हां दा होया, डैट मीनस अपनी लाइबिलिटी घट गई। ठीक है, क्लेम नहीं होया तो मीनस लाइबिलिटी घटी। लाइबिलिटी घटी किधर पऊगी, बाय साइड। एसट्स वधी बाय साइड पैंदी है, लाइबिलिटी घटी बाय साइड पैंदी है। मीनस एसट्स इनक्रीज बाय साइड, लाइबिलिटी डिक्रीज बाय साइड। ठीक है, आप रीवैल्यूएशन की बाय साइड पाता। नैक्सट देखो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 4,000। आउटस्टैंडिंग मीनस ड्यू आ। ठीक है, लाइबिलिटी हजे तुहाडी की आ, खड़ी है, डैट मीनस तुहाडी लाइबिलिटी इनक्रीज होगी। वैसे भी तुहानूं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा देखिए, आउटस्टैंडिंग जो भी कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा हुंदा जां प्रीपेड हुंदा, आउटस्टैंडिंग अपनी रीवैल्यूएशन की 2 साइड पैंदा, प्रीपेड अपना रीवैल्यूएशन की बाय साइड पैंदा। हुण आउटस्टैंडिंग बिल अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा अपना 2 साइड पै जूगा। टू आउटस्टैंडिंग बिल 4,000 का। क्लीयर। दैन नैक्सट देखो 10% आ प्रोविजन, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट एट 10% ऑन डैटर। डैटर ते प्रोविजन कितनी है, 10%। डैटर तुहाडे किन्ने आ, 1,40,000। देखो आ प्रोविजन लैस की 4,000 की, असल च डैटर 1,36,000 दिया, बट उन्होंने प्रोविजन काहदे ते लाउण नूं कहा, ऑन डैटर। तो तुसीं डैटर के उपर ही लगाउणा। 1,40,000 ते 1,40,000 ते 10% लगा दो, 10% लगाया तो 14,000 आ गया। ठीक है, तो उपर प्रोविजन देखो तुहाडी कितनी है 4,000, नीचे कितनी आ गई 14,000। इट मीनस प्रोविजन 10,000 की की होगी, इनक्रीज होगी। हुण तुहानूं पता है इनक्रीज लाइबिलिटी किहड़ी साइड पैंदी है, प्रोविजन अपनी लाइबिलिटी है, डैटर अपनी एसट्स आ। प्रोविजन तुहाडी इनक्रीज होगी, डैट मीनस लाइबिलिटी इनक्रीज होगी। लाइबिलिटी इनक्रीज किहड़ी साइड पैंदी है, 2 साइड। देखो 2 डाउटफुल डेट 10,000। क्लीयर। दैन नैक्सट देखो गुडविल दी हुई है फॉर्म की, जिहड़ी देखो ये रिटायरमेंट वाला चैप्टर आ, ये ज़्यादातर गुडविल हमेशा ही तुहाडी मतलब फॉर्म की होंदी है, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर के विच की सीगा, गुडविल पार्टनर की हो सकती सी, क्योंकि एक पार्टनर गुडविल लैके भी आउंदा सी, फॉर्म की भी हो सकती सी। ये विच फॉर्म की ही गुडविल होंदी है ज़्यादातर। ठीक है, तो हुण गुडविल फॉर्म की आ। मंजू ने पे किया 4,000 इन कैश, कहने मंजू नूं की है 4,000 कैश विच पे करता, तो बाकी बैलेंस वो लोन अकाउंट च ट्रांसफर करता। क्लीयर। हुण देखो रिवैल्यूएशन तो अपना ऑलमोस्ट हो गया। क्रैडिटर आप बाय साइड पाता, बिकॉज अपनी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, बिल्डिंग अपनी एप्रीशिएट होगी, इनक्रीज होगी, तो बाय साइड पाता। आउटस्टैंडिंग बिल अपना 2 साइड पै गया। प्रोविजन डाउटफुल डेट इनक्रीज हुई सी, ये भी 2 साइड पै गई। क्लीयर। हुण तुहाडा की आया सी प्रॉफिट, ये तुहाडा कितना 54,000 प्लस 20,000 कितना आ गया 74। दैन आप 4,000 ते 10,000 लैस किया, अपना प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। दोनों साइड अपनी इक्वल होनी चाहिए। जिन्ना बैलेंस घटदा मीनस डिक्रीज या इनक्रीज हुंदा, वो अपना की हुंदा प्रॉफिट ते लॉस। इधर 74 सी, इधर घट सी, दैट मीनस अपना इधर आ गया सीगा, की आ गया सी प्रॉफिट। क्लीयर। जे इधर आंदा तो लॉस आ जाना सी। हुण प्रॉफिट 60,000 आ गया,
ਪਾਰਟਨਰ ਅੰਜੂ ਮੰਜੂ ਸੰਜੂ ਆ 3-1-1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਇਹ 60,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ 3-5-1-5-1-5 ਠੀਕ ਆ। 36,000 12,000 12,000 ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿਵਨ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਬਾਏ ਸਾਈਡ। ਬਾਏ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਔਨ 3 ਲੱਖ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਕੀ ਪਾਤੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਨੋ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ, ਨੋ, ਦੈਨ ਜੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੀ ਐਂਡ ਹੈ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇਖਣਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਹੈ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗਾ 40,000 ਦਾ। ਇਸ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਨੂੰ 40,000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3-1-1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਈ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ 2 ਸਾਈਡ ਪੈ ਜਾਣਾ, 2 ਸਾਈਡ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ 24,000 8,000 8,000 ਕਲੀਅਰ। 40,000 ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਐਂਡ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖੋ, ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ 2 ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ, ਦੈਨ ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਸਾਈਡ। ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਆਉਂਦਾ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 2 ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਨਰਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 36,000 12,000 12,000। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਸਾਈਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਈਡ, ਅਗਰ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਆਇਆ ਤਾਂ 2 ਸਾਈਡ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਔਨ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਪਾਤਾ ਕਲੀਅਰ। 2 ਸਾਈਡ ਵੀ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1,20,000 ਕਲੀਅਰ। ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਫਰਮ ਕਿੰਨੀ ਆ 1,20,000 50,000 ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਮ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ 1,50,000 ਤੇ ਅੰਜੂ ਮੰਜੂ ਸੰਜੂ, ਕੌਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਮੰਜੂ, ਮੰਜੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ 1,5 3,14 3,4 5 1,50,000 ਤੇ 1/5 ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30,000। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਨਿੰਗ ਟੂ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੇਨ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ ਏ ਤੇ ਐਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਏ ਤੇ ਐਸ ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਏ ਤੇ ਐਸ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਐਮ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ ਏਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਲੀਅਰ। ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਐਮ ਮੰਜੂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਟੂ ਮੰਜੂਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 30,000 ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ 3:1 ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਆ। 30,000 ਨੂੰ 3:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ 3/4 ਐਂਡ 1/4 ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਪਾਉਣਾ 2M ਲਿਖ ਦੇਣਾ। 2M ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 2M ਆ ਦੇ 2M ਲਿਖਤਾ। M ਲਿਖ ਕੇ A ਤੇ S ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਲੀਅਰ। ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ 22,500 ਤੇ 7,500 ਦੋਨੋਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪਾਤੀਆਂ 2M ਲਿਖ ਕੇ A ਤੇ S ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਏ A ਤੇ S ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਾਊਂਟ ਕਾਹਚ ਪਾਉਣੀ ਆ M ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਏ A's ਕੈਪੀਟਲ 22,500 M ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ, ਬਾਏ ਐਸ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ 7,500। ਆਹ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਏ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਤੇ 36,000 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਏ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ
ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਲੀਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੀ 40,000 ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਦੀ ਮੰਜੂ ਪੇਡ 40,000 ਇਨ ਕੈਸ਼, ਬਾਕੀ ਲੋਨ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 40,000 ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਟੂ ਕੈਸ਼ 40,000 ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅੰਜੂ ਤੇ ਸੰਜੂ ਦਾ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਪਾਉਣਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਟੂ ਐਮਜ਼ ਲੋਨ। ਐਮਜ਼ ਲੋਨ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬੈਲੈਂਸ ਟੂ ਐਮ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਗਿਵਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਸੀ 20,000। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਚੋਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਬੀਪੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਟੂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਆਏ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ, ਏ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਆ, ਐਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਤੇ ਐਸ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ। ਤੇ ਐਮ ਦਾ ਲੋਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ 1,94,000, ਤਾਂ ਐਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਐਮ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ 1,94,000 ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ 62,000 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟਨਰ। ਬਟ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਮ ਨੂੰ 40,000 ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਤਾ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। 62,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਲੈਸ ਕਰਕੇ 22,000 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਡੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਘਟੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਟਾਕ ਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ 5,40,000 ਸੀਗੀ, 44,000 ਦੀ 5,40,000 ਦੀ ਸੀ, 54,000 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਸਟਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਟਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਸ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਸ। ਠੀਕ ਆ, ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ ਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।